and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. සින්රන් දේදුණු පායන්නා මා පොළොව සිසාරා වැහි බිඳු ඉහිරෙන්නා මහ වැහි වැහැලා අද මිහි කතහින එන්නා හදවතේ සතුට මගේ දොරේ ගලා හැල්ලුණා බැඳුණු වන අරණින් සපිරි සින්දු රලින් පෙඟුණු මගේ දේශය මොන තරම් මනරම්ද කෙතරම් නික්කලුද ආදරය කරමු අපි මේ සුන්දර දිමට වෙල්ලිපනැල්ලේ අපි දුවලා යමු ඉගිලෙන සමනල් සිහිනේ සිත රඳවගමු සල් සපුනා නෙලමු අංදෑලේ නටමු බාලේ දුදුකම කොහෙදයි ඉමසාලමු වඩලන්දේ හිමයේ අපි ඇවිදයමු වන පසමී අඹරස අහුලාකමු තුරු අසිරිය විඳීමු බඹරුන්ගෙන් අසමු බාලේ දුටු ගම කොහෙදයි විමසාලමු රුවියන හිසින්රන් දේදුණු පායන්නා මා පොළොව සිසාරා වැහි බිඳු ඉහිරෙන්නා මහ වැහි වැහැලා අද මිහි කතහින එන්නා හදවතේ සතුට මගේ දොරේ ගලා හැල්ලුණා හදවතේ සතුට මගේ දොරේ ගලා හැල්ලුණා හදවතේ සතුට මගේ දොරේ ගලා හැල්ලුණා Good morning. My name is Tissa Wijeratna, your neurologist from Melbourne, Australia. Thank you for joining another program of Brain Health for All, and thank you for having me in your place. We had a number of emails coming to us through Sri Lanka Morning Show asking about medication overuse headache. Some people were asking, how does this happen? I'll tell you how one would go to medication overuse headache. Most migraine patients tell us that they have migraine headaches, then they have normal headaches. They have different way of categorizing them, one as migraine and one as normal headaches. My advice is most headaches that migraine patients are getting are actually different variations of migraine itself rather than having a different headache. It is very important that when we suffer from migraine to understand the terminology and get a good feel about the way that we are going.
So when I talk to patients, I normally introduce the concept of headache days by mean any headache, migraine as well as they say, as normal headaches. So we categorize them as headache days. I also introduce the concept of crystal clear days. These are absolutely hunky-dory, really good days where you feel nothing wrong in your head. That's how we differentiate whether you have more than 10-15 headache days per month or more than 10-15 crystal clear days per month. When we talk about chronic migraine and episodic migraine, what we want is more crystal clear days per month. Say for an example, in my case, at the moment, I have several months of crystal clear days in a row when I'm going good, so that I don't get any headache day at all. But some months I get up to 8, 9, 10 headache days. So I get worried when I pass the number from 3 to 5 headache days to more than that. That means I'm slowly moving towards chronic migraine path. I'm also aware of the medications that I take also. These are very important concepts to know, as most doctors, I'm not criticizing doctors here, are not aware of this. And you, on the other hand, not necessarily tell your doctor that I am taking simple painkillers more than 8 days per month, more than 10 days per month, more than 15 days per month. So it is very important to get your head super clear in this concept. Think in terms of headache days, any headache for that matter, whether you call it migraine or non-migraine, doesn't matter. Any headache day, we want those headache days to be less per month. None is better than 2, 2 is better than 3, 3 is better than 5. Anything more than 3, if you are getting 3 or 4 headache days per month for more than 3 months, then we need to talk about prevention rather than acute treatment. Similarly, you have to have a crystal clear idea of your crystal clear days as well as acute medication days. Doesn't matter whether it is paracetamol or prescription medications. I do not want you to take painkillers more than 8 days per month. Even if you are taking simple painkillers for your headaches more than 3, 4, 5 times per month, that's an indication that we need to work on prevention. So today, what I want you to know is get your head crystal clear, the terminology. Headache days, any headache for that matter, whether you like to call them migraine or normal headaches. Acute medication days, any painkiller for that matter, and crystal clear days. That's how we prevent ourselves from going into medication overuse headache. We will talk about medication overuse headache, what it is and why some people are getting medication overuse headache, in particular migraine patients and tension type headaches, and how to prevent that with the preventative approach next week. Thank you for watching, and we'll see you again next week. Take care, stay safe and stay well. Good morning and welcome back to another episode of the fascinating world of birds. Today I'm joined with a familiar face, our avid bird enthusiast, Chanith Wijeratne. Good morning, Chanith. Thank you for joining with us. Thanks for having me again. So, Chanith, what bird species are we going to be talking about today? Well, today we'll be talking about a bird that I was lucky enough to see recently for the first time, the Aleutian tern. Lovely. So, kick us off, Chanith. What's an interesting fact about the bird, or what do you find fascinating about this species? Well, that's a very good question, because these birds have quite a backstory to them. You see, as a sort of background, you need to know that nowadays, making new discoveries of species in Australia is a pretty big moment. Australia is a pretty well-birded country, and so whenever a new species is found or recorded for the Australian list, there's usually quite a bit of fanfare. Now, the Aleutian tern is a species that until very recently wasn't thought to occur in Australia at all. They breed up in the North Pacific, for instance, on the Aleutian Islands near Alaska, hence their name. And for a long time, until about the 1980s, nobody had any idea where they went in the winter at all.
Then in, like I said, the 1980s, people started finding them in Southeast Asia, and so it was generally assumed that they would go down to the South Pacific, they spend their winter there, and then they go back up. Right. But even then, there still hadn't been a single record from Australia whatsoever. All that changed in the summer of 2016, when a random bird watcher posted a picture of these terns to a Facebook group saying, I can't make these match common or white-winged black tern, which are two pretty common species. I don't know quite what these are. Anyone have any clue? And there was a bit of general guessing for a while before a sort of tern expert came in and said, I think these might be Aleutian terns. Then the next year after that, he returned to the same spot and was able to find about 11 birds of the same species. And every year since then, they've returned to this one spot in New South Wales called Old Bar. Now this obviously brings up a few questions. First off, as I said, they've been regular there every year since their initial discovery. So were they always regular there, or are they a new arrival? They are quite an easy bird to mistake for some more regular species, but at the same time, this site isn't unvisited, and there was a rarity there some years prior to this, a Kentish plover, and so a decent amount of people would have visited for that bird. And so you would think that at some point someone who knew their stuff would have looked at these terns if they were there and thought, hang on, these are Aleutians. But that never happened, which makes some people think that it's likelier that they're a new arrival. But then if they're a new arrival, why now? Why would things have suddenly changed? And furthermore, to add to the mystery, the nearest other records are from far further north, like I said, in Southeast Asia, although there have been a few scattered New Guinea records, I think, now. And so, why is there this massive stretch of coast where there are just no records? Right. Now, that has changed slightly since. In, I believe, a few years ago, someone managed to find a bird sort of washed up by a storm in very far north Queensland. But that's still one record, and then nothing, and then New South Wales. So it doesn't make much sense. And you would think that there must be somewhere on some small untouched beach more terns just waiting to be found. But then why has no one found them? So they're just a very enigmatic species in general. And there's clearly a lot we don't know about how they winter, even now. That does sound like a very fascinating and interesting case. Definitely blew my mind. So, Chanith, how can you differentiate this species with other birds who look alike, just like in the story that you explained? Well, unfortunately, identifying terns in general is quite tricky, but there are a few things that make these ones sort of stand out. The first thing is that compared to the species you might mistake for them, so the white-winged black tern and the common tern, they have very pale faces. While the common terns and white-winged black terns have a sort of black hood, on an Aleutian tern, the hood doesn't go nearly as far on the face, and so you'll see white extend to behind their eye. That's one of the key features. An additional thing is that the Aleutian tern has a very sort of specific shape to the bill, almost sort of like dagger-shaped compared to the other terns. And does that help them with hunting for their prey and eating? To be honest, I'm not really sure why it's like that. It's more just sort of a oddity people use to identify them. The other feature of use is that they have a sort of scaly pattern on their wings, and that looks quite different to the other terns as well. So as I said, you would think that if someone had seen these terns prior to 2016, there are enough features to at least make them think, well, this looks a little odd, I should post it somewhere. But that just never happened, hence the mystery. Right, and for our final question for the segment, Chanith, on your travels this year, were you fortunate enough to spot this species? Well, I was. That's, as I mentioned, just the one spot in Australia, Old Bar. I missed them there the first time round, but on my second try, I had to walk 10 kilometers up and down this beach to get to the actual inlet where they are usually seen at low tide, but I did eventually get excellent looks at one, yes. Looks like your dedication paid off then. Yes. Well, Chanith, that brings us to the end of our segment today. Thank you so much for joining us. Well, thank you for having me again. Join us again next week as we discuss another fascinating bird species. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa,
employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor. Sulali Pereira. Call 0478 937 826. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස් තල වෙතට. ආර්ථිකය ගොඩ ගැනීමට නම් රටට හිතැති නායකයෙකු සිටිය යුතු යයි නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ කියයි. බැංකු සහ මූල්‍ය සංසදයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් සමුළුව උණුසුම්වේ. ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ 45 වෙනි නවම් මහ පෙරහැරේ අවසන් පෙරහැර වීදි සංචාරය කළා. කොළඹ හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ 45 වෙනි නවම් මහ පෙරහැරේ අවසන් පෙරහැර වීදි සංචාරය කිරීම සඳහා සදාතුක කරඬුව මංගල හස්තිරාජයා මත ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් තැන්පත් කරනු ලැබුවා. විහාරාධිපති කිරින්දේ අස්සජේ හිමියන්ගේ අනුශාසනා මත පෙරහැර සංවිධානය කර තිබුණා. දහවෙනි ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරිය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තිරිකුණාමලය කෝණේශ්වරන් හින්දු විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේදී විවෘත කළා. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන බාලදක්ෂයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා ඊට සහභාගී වුණා. ශ්‍රී ලංකාව සහ තවත් රටවල් 28ක බාලදක්ෂයින් 11500කගේ සහභාගීත්වයෙන් ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරිය පසුගිය 26 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වුණා. I, as Chief Scout of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, hereby declare the 10th National Scout Jamboree of Sri Lanka Scouts Association officially open and call upon all Jamborites to follow the Scout law and promise. මෙතන එක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබුණේ මේ වැඩ කටයුතු කරන්නට සම්පත් නැතිවීම. ඉතින් 2 ලක්ෂයක් සමාජයෙන් ගත්තයන් පස්සේ මම ප්‍රධාන කොමසාරිස්තුමාට කියන්නම් ආණ්ඩුව එක්ක සාකච්ඡා කළා අපි මීට වඩා මුදලක් ලබා දෙන්නම් කියලා මේ වැඩ කටයුතු වලට. ඒ සඳහා අපිට සැලැස්මක් වුමනයි. මොකද්ද කරන්නේ? කොහොමද අලුතෙන් ගෙනියන්නේ? ඒ වගේම මේ ව්‍යාපාර තුලින් අලුත් දැනුම දෙන්න පුළුවන්.
අලුත් තාක්ෂණය දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ සැරේ වෙනකොට AI දැනුම දෙන්න පුළුවන්. මේ අලුත් දැනුම දෙන මාර්ගයක් හැටියටත් මේ බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයෙන් අපි ප්‍රයෝජනෙ ගන්නට උවමනයි. ඒ නිසා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය සමගත් වැඩ කටයුතු කරන්නට මම අවස්ථාව සලසලා දෙන්න. අපි ඒ වගේම කෘෂිකර්මයේ නවීකරණයක් කරනවා. මේ බොහෝ දෙනෙක් කෘෂිකර්ම ප්‍රදේශ වලින් එන්නේ. එහෙනම් අලුත් තාක්ෂණය, අලුත් නවීකරණය ඔබට ලබා දෙන්න ඉන්නේ. ඒ වගේම පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම. එහෙනම් මේ වැඩ කටයුතුත් මෙතෙන්ට ඇතුල් කරන්න ඒ සඳහා අපේ ආධාර උපකාර දෙන්න. ජාත්‍යන්තර ටෙනිස් සම්මේලනය සංවිධානය කළ බාලක ඩේවිස් කප් තරඟාවලිය සහ බාලිකා බිල්ජීන් කින් කප් ටෙනිස් තරඟාවලිය පසුගියදා නිමාවට පත් වුණා. රටවල් 30ක වයස අවුරුදු 16න් පහළ බාලක සහ බාලිකා කණ්ඩායම් 42ක් මෙහිදී තරඟ වැදුනා. ආසියා කලාපයේ රටවල් මේ සඳහා එක්ව සිටියා. සෞදි අරාබියේ බාලිකා කණ්ඩායමක් ප්‍රථම වරට මෙම තරඟාවලිය සඳහා එක්ව සිටියා. තරඟ සතියක් පුරා පැවැත්වුණා. මේ අනුව මැයි මස 13 වෙනිදා සිට 17 වෙනිදා දක්වා කසකස්ථානයේ පැවැත්වෙන කනිෂ්ඨ බිලිජින් කින් තරඟාවලියේ අවසන් තේරීම් තරඟ සඳහා සහභාගී වීමට ශ්‍රී ලංකා බාලිකා කණ්ඩායමට හැකිව තිබුණා. ඩේවිස් කප් බාලක අවසන් තරඟය සඳහා ජෝර්දානය සමග ඉරානය තරඟ වැදුනා. මෙහිදී වට දෙකකට එකක් ලෙස තරඟයේ ජය ගැනීමට සමත් වුණේ ඉරාන කණ්ඩායමයි. ඒ අනුව ජෝර්දානය සහ ඉරානය ඩේවිස් කප් අවසන් තේරීම් තරඟ සඳහා සුදුසුකම් ලැබුවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හිමි වූයේ 7 වෙනි ස්ථානයයි. සහතිකපත් ප්‍රදානයද මෙහිදී සිදු කරනු අතර ශ්‍රී ලංකා ටෙනිස් සංගමේ සභාපති ඉක්බාල් බින් අයිසැක් මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් එක්ව සිටියා. ඔන්ලයින් ණය දෙන ආයතන ගනුදෙනුකරුවන්ට කරන තර්ජන පිළිබඳව සහ එහි මාෆියාකරුවන් නිදැල්ලේ සිටීමට වගකිව යුත්තේ කවුරුන්දැයි ඔන්ලයින් ණය උගුලට හසු වූ ගනුදෙනුකරුවන් විමසනවා. ඔන්ලයින් ලෝන් මාෆියාවට මිනිස්සු ඇත්තටම නොදැනුවත්ව තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. මොකද මිනිසුන්ට එදා වේල නැතුව ඉදිද්දී කොයි හරි සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවකින් අපිට මේ ඔෆර් මේ ණයක් දෙනවා රුපියල් 5000කට මේ දවස් 5කින් ගෙවන්නේ කොහොම මිනිස්සු එවෙල තියෙන අපස්ථාවේට මිනිස්සු ගන්නවා. ඇත්තටම මමත් ගත්තේ ඒ විදිහට තමයි. ඒ අරගෙන අපිට ඒ 5000 ගෙවන්න බැරි නම් අපිට තව ආයතනයකින් එන ඇඩ් එකක් තව 5000ක් ගන්න කියලා. ඔහොම ඇත්තටම මේ කම්පැනි ටිකක් එකතු වෙලා කරන්නේ මිනිසුන්ව මුලා කරන එක තමයි. එතකොට අපිට ඒ 5000න් ලක්ෂය වෙනකන් ඊට පස්සේ අපිට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඒකට අධික පොලියක් අය කරන ඉතාලම දරන්න බැරි පොලියක් අය කරනවා. මිනිස්සු පිස්සු හැදලා වගේ සල්ලි හොය තමයි ඒවලට දාන්නේ ඊට පස්සේ. එතකොට නිකන් හරි ගෙවා ගන්න බැරුණොත් කම්පැනි මේ අපි වැඩ කරන ආයතන වලට කතා කරනවා. අපි ගාව අපේ තියෙන නම්බර්ස් වලට කතා කරනවා. ඒක ආයතන කතා කරලා තර්ජනය කරන එක කරන්නේ මේ වෙද්දී තොකට මුදල් දැම්මේ නැත්නම් ගෙදරට එනවා. ඔන්න ඔහම තමයි කියන්නේ. එතකොට මිනිස්සු තියෙන බයට ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම විකුණලා හරි දාන්න තමයි මිනිස්සු බන්නේ. එච්චරටම පීඩනයකින් ඉන්නේ. අපි හැමෝම මේ වගේ පීඩනයකින් ඉන්නේ මේ මාෆියාවට අහු වෙලා. මට කියන්න තියෙන්නේ මේක ඉක්මනට ඉවර කරලා දෙන්න කියලා තමයි මේ වගේ යුතු ආයතන වලට. ජන වරමකින් තොරව පත්තුණු ජනාධිපති කෙනෙක් සිටින රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැගීම අසීරු බව විමල් වීරවංශ මහතා පවසනවා. රජයේ අමාත්‍යවරු ඉන්දියාවේ කොටසක් බවට පත්ව ඇති බවද ඔහු පැවසුවා. ඉන්දියාව අපේ අසල්වැසිය ඒක වෙන කතාවක්. හැබැයි අපි යටත් වෙන්න ඕනේ නෑ. යටත් කරන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. අසල්වැසිය නම් අසල්වැසිය විදියට ඉන්න ඕන. උදව් කරගෙන සාමකාමීව මිත්‍රශීලීව ඉන්න ඕන. එහෙම නැතුව මේ ආර්ථික වශයෙන් හොම්බෙන් ගිහිල්ලා ඉන්න වෙලාවේ මේක ගිල ගන්න බලාගෙන එක්ක ගිවිසුම අස්සම් කරවගෙන මේක ඇතුලේ තියෙන ව්‍යාපාර අවස්ථාව රැකියා අවස්ථාව කොල්ල කන්න නම් එන්නේ. ඒකට අපි ඉඩ දිය යුතු නෑ. ඊට පස්සේ පුළුවන් පත්තරේ තියෙන ඇබෑර්තුවට ඉන්දියානුවන්ට ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්. ජපන් රජයේ වර්තමාන අධිරාජ්‍යයා වන නරහිතෝ අධිරාජ්‍යයාගේ 64 වෙනි ජන්මදිනය වෙනුවෙන් පින්කමක් ජපන් ජාත්‍යන්තර විද්‍යාර්ථීන්ගේ සංගමේ සංවිධානයෙන් පැවැත්වුණා. කොල්ලුපිටියේදී මෙම පින්කම පැවැත්වුණු අතර මහා සංඝරත්නය විශේෂෙහි දානමය පින්කමක් පැවැත්වුණා. අතුරුගිරිය ආනන්දබෝධි ධම්මකාය විහාරයේ විහාරාධිපති බලංගොඩ ආනන්දබෝධි හිමිපාණන්ගේ මෙහෙයවීමෙන් මෙම පින්කම සිදු කෙරුණා. ජපන් අධිරාජ්‍යයාගේ 64 වෙනි ජන්මදිනයත් තවත් ජපන් ජාත්‍යන්තර විද්‍යාර්ථීන්ගේ
මියගිය සමාජිකයන් සිහිපත් කර පින් අනුමෝදන් කිරීමත් මෙම පින්කමේ අරමුණ වී තිබුණා. බලය ලබා ගැනීමේ සහ රට ගොඩනැගීමේ යන මැයින් පැවැත්වෙන සමුළුවක් ජාතික ජනබලවේගේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. අපේ රටේ දේශපාලකයන්ගේ ප්‍රධාන මැදුම් බවට පත් වුණේ මොකද්ද? කපටි සූට් එක. සාමාන්‍ය කියන්නේ කපටි සූට්. ඒක නිකන් එන එකක් නෙවෙයි මතක තබාගන්න. මේ ඉතා හොඳට මම බැලුවා දැන්. නාමල් වගේ තරුණයෙක් එංගලන්තේ ගිහිල්ලා අධ්‍යාපනය හදාරලා රගර් ගහලා පාර්ලිමේන්තුවට එනකොට ඇයි මම කියන්නේ මේක තේරුම් ගන්න. පාර්ලිමේන්තුවට එනකොට සාටකයක් දාන්න මම ඇත්තටම හිතුවේ නෑ ඒ තරුණේ එහෙම වෙයි කියලා. හැබැයි අර දෘෂ්ටිවාදය එන අතීතයේ මත නේද දේශපාලන ව්‍යාපෘතියක් එළලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ජාතික ඇඳුම් මදි වුණාම සාටකෙක් දාගෙන පෙන්නනවා. හොඳට තේරුම් ගන්න මේ ව්‍යාපෘතිය අපේ රට හිර වුණා. ඒ නිසා මොකක්ද සිද්ධ වුනේ? ලෝකේ සිද්ධ වෙච්ච මහා පරිවර්තනයන්ට උකහා ගන්න පුළුවන් ජාතියක් රාජ්‍යයක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් වුණේ නැහැ. හැබැයි අසල්වැසි රාජ්‍යයක් මොකද සිද්ධ වුනේ? අද මම දන්නවද ඉන්දියාව ගත්තොත් හින්දුත්වය පදනම් කරගෙන උන් ගොඩනගන සංස්කෘතිය ශක්තිමත් කරමින් තිබෙනවා. හොඳ නරකද වෙනම කතාවක්. හැබැයි ඒක මත උන් මොකද කරමින් තිබෙන්නේ? ලෝකයට මහා දැවැන්ත නිර්මාණයන් කරමින් යනවා. අතන හිර වුණේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අද IT කර්මාන්තයේ ශක්තිමත්ව රාජ්‍ය බවට ඉන්දියාව පත් IT ශාස්ත්‍රයේ ශක්තිමත්ම රාජ්‍ය. උරුමය වැඩසටහන යටතේ ඔප්පු ලබා දීමට අයවැයෙන් රුපියල් බිලියන 2ක මුදලක් වෙන් කර තිබෙන අතර ලක්ෂ 20ක ජනතාවට ඔප්පු ලබා දීමට නියමිත බව සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ හමුවේදී හෙළි වුණා. වතුකරේ ජනතාව සඳහා නිවාස 1300ක් ලබා දීමට සියලු කටයුතු සූදානම් බවද සඳහන් කළා. උරුමය වැඩසටහන යටතේ පළමු අධ්‍යයනය සඳහා නිදහස් ඔප්පු 10000ක් ගොවි ජනතාව වෙත පසුගියදා ප්‍රදානය කරා. එය රන්ගිරි දඹුලු ක්‍රීඩාංගණයේදී සිදු වූයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් නැහැ කියලා. සින් පෙබරවාරි දේශයේ අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන් සියලු දේශපාලන පක්ෂ සංවිධාන දැනුවත් කිරීමට ගනු ලැබූ තීරණය අනුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග මින් පෙර සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. එහි තවත් පියවරක් ලෙස සමගි ජනබලවේගය සහ එක්සත් ජනරජ පෙරමුණ අතර සාකච්ඡාවක් සමගි ජනබලවේග පක්ෂ මූලස්ථානයේදී පැවැත්වුණා. කවරාණ්ඩුවක් බලයට ආවත් ඒ විදේශ ණය ප්‍රතිහෝගතකරණය කරන්න වෙනවා. ඒකට හැම පක්ෂිකම එකඟතාවයක් අවශ්‍යයි. අපි ඒක ජනාධිපතිතුමාටත් කිව්වා ඔබතුමාම තනියෙන් කරන්න යන්න එපා. මේ රටේ සියලු දේශපාලන පක්ෂ හවුල් කරගෙන ජනතාවගේ පැත්තෙන් එන අදහස් බලලා කරන්න කියලා. විදුලි බිල ඉතාම අයුක්තිසහගත විදිහට වැඩි කළා. ඒක අඩු කරන්න. ඒ අඩු කිරීම මේ රටේ සෑම ජනතාවගේම අපේක්ෂාව. මොකද ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පසුගිය කාලේ අසීමාන්තික ලාභ ලැබලා තියෙනවා. තෙල් සංස්ථාව අසීමාන්තික ලාභ ලැබලා තියෙනවා. ඒ සහන දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ මේ වැඩපිළිවෙලේ අරමුණ. අපි මේ අපිම කරනකම් කියලා නෑ. අපිම ඇවිල්ලා අපිම කරනවා කියලා දෙයක් නෑ. මේ සියලු දෙනා එක්කම එකතු වෙලා ඒ කටයුත්ත කිරීම තමයි බලන්නේ. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ YouTube channel වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK.
Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. සිරිල් ධර්මවර්ධන පදනමේ ගිලන් රථ සේවාවට වසර 10ක් සපිරෙන මොහොතක එහි ප්‍රගතිය ගැන කතා බහ කරන්න අද මා සමග එකතු වෙනවා එම පදනමේ සභාපති බිනර ධර්මවර්ධන. අයිබෝන් බිනර. අයිබෝන් සුගිතා. බිනර ඇත්තරම අවුරුදු 10ක් කිව්වහම හිතා ගන්නත් බෑ මට නම් නිකන් අද ඊයේ වගේ කාලෙක ඔබගේ පියාගේ වියෝව සිදු වුණා කියලා තමයි මතකෙට තේන්නේ. ඇත්තට මේ පදනම දැන් ඔබ පටන් ගත්තා මෙල්බර්න් නගරයෙන් තමයි ඔබ ආරම්භ කරේ. අපිට පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න පුළුවන්ද මේ ගිලන් රථ සේවාව ගැන? ඔව් අපි බොහොම පොඩියට ලංකාව දකුණු ලකින් ගාල්ලෙන් ආරම්භ කරපු මේ සේවාව අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා භූමි ප්‍රමාණයෙන් 3/2 ආවරණය වෙන භූමි ප්‍රමාණයක අපි මේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ වෙනකොට පිළිකා රෝගීන් පිළිකා සහ වකුගඩු රෝගීන් 40000කට කිට්ටු ප්‍රමාණයකට ඔවුන්ට ප්‍රවාහන පහසුකම් උන්ගේ මේ රෝගී ප්‍රවාහන පහසුකම් අපිට ලබලා දීලා තියෙනවා ප්‍රතිකාර සඳහා. ඉතින් මේ වෙනකොට විශාලතම අපේ ක්‍රියාන්විතයේ තියෙන උතුරු මැද පළාතේ මොකද එහි පිළිකා රෝගීන් පමණක් නෙමෙයි වකුගඩු රෝගීන්ටත් අපි මේ සේවාව සපයමින් ඉන්නවා. ඉතින් වසර 10ක් මුළුල්ලේ මේක මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර සහ සිඩ්නි නුවර ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගෙන් සහ ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයින්ගෙන් ලැබුණු ආධාර මුදල් මත තමයි මෙතරම් දීර්ඝ කාලයක් අපි මේකෙන් පවත්වාගෙන ආවේ. හොඳයි බින්දර එහෙනම් දැන් ඇත්තටම අවුරුදු 10ක් ඔබ මෙම පදනම ආරම්භ කළා. මොකද්ද දැන් මෙහි ජනතාවගේ තියෙන විශ්වාසය මේ ගැන? මේක අපි මේක බොහොම විශ්වාස අපේ ආධාර මුදල් දෙන අය බොහොම විශ්වාසකින් තමයි මේක පිළිබඳව කටයුතු කරන්නේ. මොකද අපි ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් එක්ක වැඩ කරන්නේ. නීති රාමු පද්ධතියක් උඩ ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ නීතිවලට අනුකූලව සංවිධායක මඩුල්ලක් සමග බොහොම විවෘතව විනවිද භාවයකින් යුතුව තමයි මේක වසර 10ක් ක්‍රියාත්මක කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට බදු සහන ඕස්ට්‍රේලියානු රජයෙන් ලැබෙනවා. ඒවා පවත්වගෙන යන්න ඒ ආකාරයට ඒ විගණනය හැම වාර්ෂික සක්‍රීය විගණනයක් කරලා ඒ හරහා තමයි ඒ බදු සහන ඒ ප්‍රතිපත්ති මාලාවට අනුව අපිට ඒක පවත්වගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව ගිය වසරේ මොනාෂ් විශ්වවිද්‍යාලයේ විගණනය පිළිබඳව ඔවුන්ගේ පාඨමාලාවත් සමග අපි කටයුතු කරා. එතනදිත් ඔවුන් ස්වේච්ඡා සංවිධානයක් උදාහරණයක් ගත්තේ අපිව. ඉතින් ඒක අපිට විශාල ජයග්‍රහණයක්. යම් කිසි කෙනෙකුට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කොහොමද ඒ කටයුතු කරන්නේ? ඕනට අපිත් සමග දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊමේල් හරහා අපේ Facebook එක එහෙම නැත්නම්
Google එකට ගිහිල්ලා CDF charity YouTube කියලා ගැහුවම ඔවුන්ට අපේ වීඩියෝ දර්ශන බලා ගන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආධාර මුදල් සහ ත්‍යාග මගින් තමයි අපි මේක පවත්වගෙන යන්නේ. ඊට අමතරව අපේ නොබෝ දිනකින් මාර්තු 16 වෙනිදා අපේ 10 වෙනි සංවත්සර ඩිනර් ඩාන්ස් එක එනවා. ඒක තියෙන්නේ ලින්කන් ඔෆ් ටූරැක්. ඒකේ සංගීතය සපයන්නේ Replay 6 ස්ට්‍රික් ජැක්සන් මහත්මයාගේ Replay 6 ඉතාම උත්කර්ෂවත් අන්දමින් අපේ 10 වෙනි සංවත්සරය උත්සවයට ඒකට සහභාගී වෙන ඒකත් දායකත්වයක් හැටියට අපි සලකනවා. හොඳයි බිනර, ශ්‍රී ලංකාවේ අසරණ ජීවිත බේරා ගැනීමට ඔබ දරන ප්‍රයත්නය සාර්ථක වෙන්න කියලා මම තවත් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් නැවත දවසක මෙවැනි සාකච්ඡාවකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සමු දෙනවා. අයිබෝවන්. සිරිල් ධර්මවර්ධන පදනම වලින් ක්‍රියාත්මක වන රෝගී ප්‍රවාහන සේවාව. මම මේ ගැන විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න කැමතියි. මොකද මෑත යුගයේ අපේ රටේ විශේෂයෙන්ම අඩු ආදායම්ලාභී රෝගීන් වෙනුවෙන් ඉතාම අසාධ්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඔවුන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන මේ සේවාව ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට මහත්ම අත්අත්සේරියක්. මොකද අපි දකිනවා මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දැන් අවුරුදු 10ක් තිස්සේ මහජනතාවගේම ජනපරිත්‍යාගයෙන් ලබාගෙන සිරිල් ධර්මවර්ධන මේ කලාකරුවාණන්ගේ මතකයට උට උපහාර පිණිස ඇත්තටම මම හිතනවා ඒ සියලුම කලාකරුවන් වෙනුවෙන් කෙරෙන උපහාරය. මේ සේවාව තුළින් රෝගීන් ලබන සහනය අපි අත්විඳලා දැකලා තියෙනවා ප්‍රමාණයි. විශේෂයෙන්ම අපේ දුෂ්කර පළාත්වල ප්‍රවාහන පහසුකම් නැතුව 50-60 රෝහල් පහසුකම් තියෙන තැන් වලින් ඈත් ජීවත් වෙන ජනතාවට මෙවැනි අසාධ්‍ය තත්ත්වයකින් සිටිද්දී ඔවුන්ට ප්‍රදු ප්‍රවාහන පහසුකම් යොදා ගන්න බෑ. ඔවුන්ගේ අසරණ තත්ත්වය නිසා මේ දුර බැහැර යන්න මුදල් නැහැ. නමුත් ඔවුන්ගේ ජීවිත පවා ආරක්ෂා වෙන විදිහේ සේවයක් මේ රෝහල් ප්‍රවාහන සේවාව මගින් නොමිලේ ඉටු කරනවා. මේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහයක් නැතුව ස්වේච්ඡාවෙන් පින්වතුන්ගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් කියන දෙයක්. ඒ නිසාම මේ පවත්වාගෙන යාමත් ඉතාමත්ම පෙරෑරුම් කාර්යයක්. මොකද මේ වගේ පිරිවැය දිහා බැලුවම ඉන්ධනවලට, වාහන නඩත්තුවට, සේවක පිරිස් කළමනාකරණයට මේ හැම දෙයකම සම්පත් අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ සම්පත් ලබා ගන්න පුළුවන් ඔබේ ධන පරිත්‍යාගයෙන්, ඔබේ කාර්මික සත්භාවයෙන් සහ පරිත්‍යාගශීලීත්වයෙන් පමණයි. ඒ නිසා මා මේ සේවයේ වටිනාකම දන්න නිසා විශේෂයෙන්ම අපේ අහිංසක අඩු ආදායම්ලාභී අසරණ රෝගීන් වෙනුවෙන් කෙරෙන මහා සත්කාර සේවාවක් නිසා ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් අයද සිටිනවා. මේ සේවය ඉදිරියටත් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන්න ඔබේ ආධාරය, උපකාරය සිරිල් ධර්මවර්ධන පදනමට ඔබ පරිත්‍යාග කරන්න කියලා. එය මහා රෝගී සත්කාරයක්. ඔබ එළව මෙලව දෙලොවටම කරගන්නා මහා පිනක් කියලා සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ පින ඔබට අත් වේවා, ඔබටත් නිරෝගී සුව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. අනිහඬ වෙයි. සිරිල් ධර්මවර්ධනයන් කියලා කියන්නේ අවාසනාවන්ත ලෙස අපට අහිමි වුණු ඊටම දක්ෂ ප්‍රවීණ රංගවේදියෙක්, ඒ වගේම මානව හිතවාදී කලාකරුවෙක්. එතුමාණන් අනුස්මරණය කරන්නට ස්ථාපිත කරලා තියෙන සිරිල් ධර්මවර්ධන පදනමෙන් ශ්‍රී ලාංකික අපිට ලොකු සේවාවක් මේ වෙනකොටත් ඉෂ්ට කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔවුන් ස්ථාපිත කරපු ගිලන් රථ සේවයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඉතාම හොඳ සේවාවක් මේ වන විටත් ලබා දෙන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. මටත් අවස්ථා කීපයකදීම අවස්ථාව හිමි වෙලා තියෙනවා ඒ අවස්ථාවන් වලට සහභාගී වෙන්නට. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාවේ වෙසෙන අපේ ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් මම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා සිරිල් ධර්මවර්ධන පදනමට ඔබට හැකි පමණින් ඔබේ උපරිම සහයෝගය, අනුග්‍රහය, ආධාරය ලබා දෙන්න. ඔවුන් කරගෙන යන මේ සත්ක්‍රියාවට ඔබට හැකි පමණින් දායක වෙන්න කියලා ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි. Coming home to you. Deep
she's waiting, just anticipating on my love. I've been out in the world with my last love hat's waving. Now all that's changed. I've made up my mind. One thing I remember, you're the only girl I cared for in this world. Deep river woman, Lord, I'm coming home to you. Deep river woman, Lord, I know she's waiting, just anticipating on my love. I've been out in the world, it's my fast life had been going. Now all that's changed. Finally made up my mind about the one thing I've been knowing. You're the only girl I cared for in this world. Deep river woman, Lord, I'm coming home to you. Deep river woman, Lord, I know she's waiting, just anticipating on my love. Your kind of love, girl, is forever. Took me a long time to realize that I come so far and end up going nowhere. Girl, I need you by my side. Oh, deep river woman, Lord, I'm coming home to you. Deep river woman, Lord, I know she's waiting, just anticipating on my love. Thank you. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826.
අයිබෝන් ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනින් අපි වරින් වර ඔබට ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනයට සම්බන්ධ ඒ වගේම කලාවට සම්බන්ධ විවිධ පුද්ගලයන් සමග පිළිසඳරේ යෙදෙනවා. ඉතින් අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා යම්කිසි කරුණු කාරණා ටිකක් අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න දේශපාලනයට සම්බන්ධ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ දවස්වල නිතර නම කතා කරන දේශපාලන මන්ත්‍රීවරයෙක්. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හිටපු ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා. මුලින්ම ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනට අපි ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. දැන් ඔබ හිතනවාද කලින් අපි 2019 තිබුණ පැපු තත්ත්වයට එක්ක බලද්දී වර්තමාන තත්ත්වය යහපත් පැත්තකට යනවද ඉදිරියේදී මොනවා වෙයි කියලාද රට මොකද විශේෂයෙන්ම දැන් විදේශීය රටකින් අපිට දකිනවා බුද්ධිමතුන් හැකි හැම කෙනෙක්ම බලන්නේ රට හැර යන්නේ. ඒතකොට රටක් දියුණු කරන්න අවශ්‍ය කරන බුද්ධිමත් පිරිස මෙහෙම ගියොත් ලංකාව තුල ඉතුරු වෙයිද? ඔව් ඉතින් අර කතාව තමයි කියන්නේ මිනිස්සුන්ට විශ්වාසයක් නැතු කියලා තියෙනවා. මේ රටේ අපි ඉඳලා තීරුමක් නැහැ. ඒක තමයි පළවෙනියෙන් අපි රටක් ගොඩ ගන්න ඕන එහෙමනේ කරන්න ඕන පළවෙනි. දැන් හැබැයි ගොඩාරම් තියෙනවා නම් ගොඩාරගෙන වගේ පේනවා නම් නැත්තම් එහෙම මාර්ගයට අවතීර්ණ වෙලා තියෙනවා නම් මිනිස්සු මෙහෙම රට දාලා යන්නේ නැහැ. යන්නේ මේක ගොඩ ගන්න බැහැ කියන ඒගොල්ලන්ට එක විශ්වාසයක්. දෙවන කාරණේ තමයි අපිට මෙහෙම ඉඳලා අපිට හරියන්නේත් නැහැ කියන කාරණා. ඉතින් එතකොට තමයි මේ රට දාලා යන එක ගැන විශාල අර්බුදයක් ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මම නම් සෑයීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ මේ යන ක්‍රියාදාමය ගැන. මොකද හේතුව යම් කරුණු දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් ඔව් දැන් පෙට්‍රල් ඩීසල් පෝලිං ඉවරයි, ගෑස් පෝලිං ඉවරයි. ඔහොම කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවා බොහොම తాවකාලිකව සිද්ධ වෙන කාරණා. දැන් අපි ගත්තොත් මේ අවුරුද්දේ ගිය අවුරුද්දේ 2023 ගත්තොත් බිලියන 1000 ගණනක් 1100ක් විතර තමයි අපේ ආදායම තිබුණේ. දැන් මේ 2024 බිලියන 3000 ගණනකට ගෙන එකපාර බිලියන 2000ක් රටේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගෙන් බදු එකතු කරනවා. අපේ තියෙන ඩොලර් ක්‍රයිසිස් එකක්. අපේ තියෙන්නේ ඩොලර් අර්බුදයක්. ඩොලර් අර්බුදයට රට ඇතුලේ ඉන්න මිනිසුන්ගෙන් බදු ගහලා ගන්නවා කියලා කවුරු හරි තියරියක් නැත්නම් න්‍යායක් පාවිච්චි කරනවා නම් මම හිතන්නේ ඒක මට තේරෙන්නේ කොහෙන්ද ඒක පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ වගේම ප්‍රශ්න ඊළඟට දැන් අද ඉන්දියාවත් එක්ක මේ ඇති කරලා තිබෙන ගිවිසුම් ටික. දැන් මේ එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් කරන දෙන මාර්තු මාසේ අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ අනෙක් රටවල් එක්ක ගිවිසුම් අත්සන් කරනවා කියන රටකට තියෙන රටක මේ 225න් අපි දන්නේ නැත්තම් මේ කැබිනට් එකට මේ ඉන්න 20 දෙනාට 25 දෙනාට රට ගැන එහෙම තීන්දුවක් ගන්න බෑ. සම්පූර්ණ වැරදි ඒක. මොකද ඕක වෙන්නේ ඊට පස්සේ ඕක වෙනත් ගිවිසුම් නම් අහෝසි කරන්න පුළුවන් ඊළඟ ආණ්ඩුවට. මේම ගිවිසුම් අසං කරන් පස්සේ ඒවට අහෝසි කරන්නත් බෑ අපිට. ඒතකොට ඒකේ වගකීම ගන්න මිනිස්සු ටිකවත් කල්පනා කරන්නේ නැත්නම් මේකේ තියෙන භයානකම දැන් අද අපි බලුවොත් එක පැත්තකින් අද සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් ටෙලිකොම් එක ඉන්දියාවට දෙන්න හදනවා. ඊළඟට ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම හැඳුනුම්පත ගැහිීමේ ඉඳලා ඒ කියන්නේ දත්ත සියල්ල ඉන්දියාවට යනවා. මම මේ ඉන්දියාව ගැන වැරදි විදිහට කල්පනා කරනව නෙවෙයි. හැබැයි ඒවත් එක කවුරුත් මේක අපේ රටක් විදිහට අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අනන්‍යතාව. එතකොට ඒකත් එක්ක ඊළඟට බලශක්ති ශ්‍රේෂ්ඨය. රටේ මර්මස්ථානේ දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අදානිට දෙනවා එක බලාගාරයක් හදන්න එක රුපියල් 50කට දෙන්න එක යුනිට් එකක් අවුරුදු 25කට තියෙක. මේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ගෙන් අපෙන් ගන්නේ රුපියල් 37ට. අපේ තියෙන සෝලා එකකින් ගන්න එක. ඒතර අපි ඔහුගෙන් මිලදී ගන්න ඕන රුපියල් 50කට. ඒතර බලශක්ති අර්බුදේ විසඳන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි අපි මේ බලන්නේ සූර්ය බලශක්තිය අපේ රටේ තියෙන සම්පත. ඒක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි බලන්නේ මේ අපේ විදුලි බිල අඩු කර ගැනීම. හැබැයි දැන් විදුලි බිල අඩු වෙන්නේ නැහැ. රුපියල් 34 ගන්න එකට ආණ්ඩුවට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා ආපහු රුපියල් 50ක්. අවුරුද්ද 25කට. ඒතකොට මේ ඉන්දියාවත් එක්ක ගහන ගිවිසුම් ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම බලශක්ති ශේෂ්ත්‍රය දැන් ඒගොල්ලෝ හදනවා ලංකාවට තෙල් නලයක් සම්බන්ධ කරලා. දැන් මේ වගේ නේපාලේ සම්බන්ධ කරලා මම ඒ අත්දැකීම තියෙන කෙනෙක් මම නේපාලේ දා ඉන්න දවසේ ඒගොල්ලෝ තෙල් නලේ වැහුවා. වැහුවෙන් පස්සේ මුළු රට සියල්ල පාරවල් නිකම්ම මේ රට නතර වුණා. අපි මේ අපේ සූට්කේසස් ඇදගෙන ආවේ අපේ මේ බෑග්ස් ඇදගෙන ආවේ පයින් එයාපෝට් එකට. ඉතින් මේ අපේ කුඩා රට මේ විදිහට නම් මේ තීන්දුව ගන්නෙ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ලොකු අර්බුදයක්. ඒ නිසා මෙහෙම මේ රට ඒ විදිහට කරන්න දෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියත් නැතත් මේ සම්බන්ධව අපි යම් මතයක් අපේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න දී යුතු නැහැ කියන මතය තමයි අපි ඉන්නේ.
ඔබතුමා හිතනවාද මේ තරමෙන් රට ගොඩට ගන්න අනාගතය පිළිබඳ හරි දැක්මක් තියෙන කෙනෙක් ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ හරි මතු වේවි කියලා? මම කියන්නේ පුද්ගලයෙක් ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. ඔව්. මෙතන මම කල්පනා කරන්නේ වැඩපිළිවෙලක් පිළිබඳව. ඉතින් ඒ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් සොයාගන්න එක වෙනම කාරණයක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි බලන්න ඕනේ මූලික වැඩපිළිවෙල මොකක්ද? මේකට කවුරු හරි ඔව් ඉදිරි අවුරුදු 25ක විතර අතරම අපිට ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. මේ අවුරුදු 5 ප්ලෑන් නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. අද චීනේ අවුරුදු 40කට ප්ලෑන් එකක් හදලා ඉවර කළා. ඒ දැන් ඊළඟ අවුරුදු 40ට ඒගොල්ලෝ තව අලුත් එකක් හදනවා. හරි. ඉතින් ඒ නිසා මට පුද්ගලයෝ නම් කරන්න මම සූදානම් නැහැ. නමුත් මම කියන්නේ යම් වැඩපිළිවෙලක් සහිතව හොඳ මිනිස්සු ටිකක් එකතු වෙන ස්ථානයක් තියෙනවා නම් මම ඒ වෙනුවෙන් මට කරන්න පුළුවන් කැපකිරීම මම කරනවා. ඔව්. හොඳයි. දැන් ඇත්තටම අපි විදේශිකයෝ විදේශීය රටවල ජීවත් වෙන අය විදිහට අපිත් කැමති අපේ රටේ එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වෙන දැන් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඕනතරම් මේ වගේ විදේශ රටවල ඉන්නවා රට ස්ථාවර වුණොත් ආයෝජනය කරන්න නැවත රටේ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති පිරිස. ඉතින් විශේෂයෙන්ම සංචාරක ව්‍යාපාරය වගේ. නමුත් ඔබතුමා හිතනවාද ඒ වගේ සම්පූර්ණ ශක්්‍යතාවය රට භාවිතා කරනවා කියලා මේ වෙද්දී? නෑ ඒක තමයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න උදාහරණයක් ඔක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් එක දැන් අමුල් එක ඉන්දියාවට දෙනවා. අමුල් එකට දෙනවා ලංකාවේ තියෙන හෙක්ටාර මං හිතන්නේ 10000කට වැඩි විශාල ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඒ NLDB ෆාම් සියල්ලම දෙනවා අමුල් එකට. දැන් ලංකාවෙම ඉන්නවා ආරි සිල්ක්‍රෝනායක කියලා මහත්තයෙක්. එයා මේ කිරි ගවයෝ හදලා පිටි හදලා ලංකාවට අවශ්‍ය කරන පිටි ප්‍රමාණය යම් කිසි ප්‍රමාණයක් හදන මිනිස්සෙක්. දැන් ඉන්දියාවේ අමුල් එකට කතා කරන්න කලින් ලංකාවේ කට්ටියටයි කතා කරන්න බැරි. අපේම ව්‍යවසායක. ඔව් මෙහි ඉන්නවා නම් ඕස්ට්‍රේලියාවේ කවුරු හරි යම් මේ කෙනෙක් ඒ පිළිබඳව මේකක් තියෙන. ඇයි ඔහුට ආරාධනා කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි අපේ ඉන්න විදේශ රටවල ඉන්න අපේ දමිළ ජනතාව ඉන්න පුළුවන් සමහරවිට. උන් අපිට ප්‍රශ්නන්නේ අපේ ශ්‍රී ලාංකික. හැබැයි ඒවා පැත්තකින් තියලා මේ වෙන කොහොමද රටක මේ කුණු කොල්ලට මේවා දුන්නාන් පස්සේ අපිට ආපහු මේවා ගන්නම් වෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු ගන්නකට අපිට භාවිතා කරන්න නම් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කර්මාන්තය ඒගොල්ලෝ දිනු කළා බඩු ටික අරගෙන ඉන්දියාවට යයි. ඩොලර් ටික හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ලංකාවේ බලශක්තියේ දැන් තෙල් බෙදා හැරීම සම්බන්ධව දැන් දුන්නනේ කම්පැනි තුනට මෙච්චර කාලයක් ලාභට හෝ පාඩුවට කරපු වැඩේ කරේ අපේ තියෙන වැරදි. තෙල් සංස්ථාව පාඩු ලැබී ආණ්ඩුවේ ප්‍රශ්නයක් ඉඳන්නේ. මොකද හේතුව ආණ්ඩුව ණයට දෙන්න කියනවා අතෙන්ට මේ විදුලි බල මණ්ඩලයට. විදුලි බල මණ්ඩලයට ණයට දෙන්න කියනවා, රට ණයට දෙන්න කියනවා, ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ට ණයට දෙන්න කියනවා. එහෙම නොදී කිව්වනම් ශ්‍රී ලංකා එයාලයින් එකට ණයට දෙන්න ඕන නැහැ. ඔයාලා සල්ලි දීලා ගන්න. බැරනම් වෙන කොහෙන් හරි ගන්න. හැබැයි ඒ වෙනකොට මොකද්ද කරේ? අපේ තෙල් ඒකාධිකාරය සම්පූර්ණයෙන්ම දුන්න සයිනපැක් කියන කම්පැනිටත් ඒ වගේම ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගමට. දැන් අද මොකක්ද හම්බෙලා තියෙන්නේ අපිට? දැන් වෙනදා එහෙම කරා නම් දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙහි අපි ගත්තාම මම දැක්කා මෙල්බර්න් වල මම ගිය ෂෙඩ්ස් කීප එක මම බලන් ගියා. මෙහි ෂෙඩ්ස් වල ගන්න 187යි අපිට රට කම්පැනිස් වල 195යි ඔහොම මම දැක්ක ගාලා තියෙනවා. ඒතර ඒ කියන්නේ ගණන් වල වෙනසක් තියෙනවා. ඒතර මිනිස්සු බලාගෙන ගිහිල්ලා අඩුවකින් ගන්නවා. දැන් අපේ ලංකාවේ මොකද උනේ? සිපෙට්කෝ එකේ ගානව තමයි ඉන්දියන් ඔයිල් එකත් ඒ ෂෙඩ් එකේ. සයිනොපැක් එකේ ඒ ගානම. ඉතින් මොකටද එනම් මේ තරංකාරීත්වයක් ඇති කරන්නේ මේවා දුන්නේ? දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ රටට? හැබැයි දැන් මොකද කරන්නේ ඒගොල්ලෝ? අපෙන් ගන්න තෙල් ටිකෙන් ගහ ගන්න සල්ලි ටික ඒගොල්ලෝ ඩොලර් කරලා අරන් යනවා. ඒතර අපිට මේ තියෙන ඩොලර් ක්‍රයිසිස් එක විසඳනවද මේ වගේ? ඉතින් මේ වගේ මේ අමනෝජ්‍ය තීරණ මත කටයුතු කිරීම නිසා තමයි මේ අපේ රට තව තවත් විනාශ වෙන්නේ. ඒ නිසා මම කියන්නේ පළවෙනි එක රටට ආදරය කරන්න ඕන. දෙවෙනුව කල්පනා කරන්න ඕන රට ගොඩ ගන්න වැඩපිළිවෙල කවුරු ගාවත් තියෙන කියලා. අන්න ඒ කාරණේ තමයි මෙතනදී ඊළඟ මැතිවරණයකදී මම දන්නේ මම හැම වෙලේම කල්පනා කරන්නේ අන්න ඒ කරුණු දෙක ගැන තමයි. කිසියම් පාරිශයකට ශක්තිය දෙනවා නම් උදව් කරනවා නම් නැත්නම් අපි ඉදිරියට එනවා නම් අපි කල්පනා කරන්න ඕන අන්න ඒ කාරණේ. අන්තිම ප්‍රශ්නේ මම අහන්නේ මේ අවුරුද්දේ මැතිවරණයක් තියයි කියලා හිතනවද? ජනාධිපතිවරණ අනිවාර්යෙන් තියන්න ඕනේ. ජුලයි මාසේ මැතිවරණ කොමිසම එක මම හිතන්නේ කියයි ජූලි මාසේ ඒගොල්ලෝ කියනවා ජූලි අග වෙනකොට ඔක්තෝබර් මාසේ 18 වෙනකොට අනිවාර්යෙන් ජනාධිපතිවරයා දිවුරුම් දෙන්න ඕන නව ජනාධිපතිවරයා. ඊට පෙර ආතුව රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරි ඕනම වෙලාව. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ ඒක වෙන්න තියෙන ස්ථාවර මැතිවරණය තමයි ජනාධිපතිවරණය. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් આવුත් මම හිතන්නේ කාටවත් බලයක් ගන්න පුළුවන් තැනකට මේක තල්ලුවේ කියලා මට දැන් කියන්න බෑ.
ඒ නිසා විශාල හං පාර්ලිමේන්තුවක් එයි. විශාල අවිනිශ්චිත බවක් ඇති වෙයි පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ. මේක හරියට අර පාකිස්තානයේ දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා වගේ දැන් සති දෙකක් පාකිස්තානයේ ආණ්ඩුවක් හදාගන්න බැරුව ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් ලංකාව ඇතුලේ ඇති වුණොත් ඒ අරාජික බවම හේතු වෙන්න පුළුවන් ඊළඟට තවත් අර්බුදයකට මඟ පාදන්න. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒක ගැන මීට වඩා කල්පනා කළ යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔව්. හොඳයි. අපි දැන් දේශපාලනයෙන් ආයේ සැබෑ ජීවිතයට බහිමු. ඔබතුමා ගායකයෙක් වශයෙන් අපි ආදරය කරනවානේ. ඔබතුමා මෑතකදීම කරපු ගීතයක් තියෙනවා ප්‍රේමාලිංගනේ කියලා. ඉතින් අපි කැමති මේ වැඩසටහන ඉවර කරන්න කලින් එකෙන් පොඩි කොටසක් අහලම ඔබට සමු දෙන්න. ප්‍රේමාලිංගනේ නිල් පාට ඇස් ඇයි නැහුනේ හීනෙන්ම මුළු රෑම ඔබ ලං වුනේ උන්මාද ආදරේ ඉවසන්න බෑ අනේ කිමි දෙන්න හැඟුමන් බිලේ සංසාර මාවතේ තනි වෙන්න බෑ අනේ ඉගිලෙන්න හද මාලිගේ සෝතාප දුරලන්න ජීවිතේ ඔබ ඉන්න නිතුගාව මායිමේ ප්‍රේමාලිංගනේ නිල් පාට ඇස් ඇයි නැහුනේ හීනෙන්ම මුළු රෑම ඔබ ලං වුනේ. බොහොමත්ම මිහිරි බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉතින් නැවත වාරයක් අපි ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා කාර්යබහුල වැඩ පිළිවෙලක් අතරේදී අපේ ආරාධනය පිළිගෙන මේ ශ්‍රී ලංකා මොනිෂෝ වැඩසටහනට සහභාගී වුණාට බොහොම ස්තුතියි.